कन्नड़ बारी पड़ी आज्ञा आज्ञा सॉरी गुरुजी। हरे कृष्ण। श्लोक नंबर 79। तानहं द्विषतः कुरुरान् संसारेषु नराधामान् क्षिपाम्यजस्रमशुभाना सूरीष्वेव जोनिषु। जो माने दोष परायण दुष्ट एवं नराधाम सेमानंकु मु ए भौतिक संसार रे बारंबार विभिन्न आसुरिक जोनि रे जन्म दी। तो ये भगवान कहते एमानकर परिस्थिति कौन हो भविष्य विषय रे भगवान वर्णना करुचंती एमानकर परवर्ती जन्म केमितिया हम जो माने याको विश्वास करती ना नास्तिक स्वभाव व्यक्ति से माने यही श्लोक माध्यम जानिबा दरकार जे भगवान स्वयं कहते जे जो माने ईर्षायुक्त दुष्ट और नराधम से मु ए भौतिक संसार रे बारंबार विभिन्न असुरी जोनि रे जन्म दी विभिन्न प्रकार असुरी जोनि अच्छी पशु पक्षी मान पाखु आरंभ करी माने कीट पतंग कतुर आरंभ करी विभिन्न प्रकार असुरी जोनि अच्छी जो मुझे निक्षेप बुझला तेणु से कर्मफल से ही भोग करेंगे जमी आम गोटे श्लोक पढ़ी भगवान के प्रति विद्वेषी भाव आचरण करुवा व्यक्ति चारि प्रकार अच्छा माने न मां दुष्कृति न मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा आसुरा नराधमा आसुरा भाव आश्रिता कौन से असुरंग भाव आश्रिता प्रपद्यन्ते नराधमः माया अपहूत ज्ञान असुरं भावमाश्रिता असुरं भावमाश्रिता। तो भगवान कहते यही चारि प्रकार व्यक्ति अच्छा जो माने कि मोर केवे भजन करती ना मो प्रति देशपरायण एवं नास्तिक स्वभाव बुझला चारि प्रकार एमाने होचनी दुष्कृति दुष्कृति से कहुई तो से भितर कौन कौन अच्छा गंडमूर्ख जो माने होचनी मूढ़ व्यक्ति आ गोटे प्रकार हेले नराधम आ गोटे प्रकार हेले माया अपहूत ज्ञान आ गोटे है असुर भाव आश्रिता अर्थात असुर गुण संपन्न व्यक्ति। तो चारि प्रकार लोकों विषय ये संपूर्ण भाव में श्लोक वर्णना कराई तेणु ये जो लोक मैंने सबू तांकरी विषय ही आम ये श्लोक पढ़ुं तो ये भली व्यक्ति माने केबे भी भगवान को शरण रे आसंती नहीं केबे भगवान को आराधना करती नहीं कि भगवान को विश्वास मध्य करती नहीं तेणु ये व्यक्ति मानकर पतन अनिर्बाज्य कारण ये व्यक्ति माने बारंबार आसुरी जोनि रे जन्म ग्रहण करती एवं सेहीपरि गुण रे बशवर्ती होकर समय अतिवाहित करती यही भाव में से जन्म मृत्यु चक्र रे बारंबार असुर जोनि रे निक्षेपित होती बुझला तेणु भगवान स्वयं ये होचने कार्य कारण से निजे कराती ये व्यक्ति मान को दंड विधान भगवान स्वयं निजे ही विधान करते तेणु भगवान एठी बुझा हम जे प्रत्येक कार्य भगवान हस्तक्षेप रही से सीधा सीधा भाव में समस्त को जो कर्मफल प्रदान भगवान ही करता बुझला तेणु ये जो असुर नराधम दुष्ट ईर्षायुक्त व्यक्ति माने बारंबार असुर जोनि रे जन्म नियंती भगवान से बारंबार जन्म दियंती किंतु ये लोक माने परजन्म विषय अवगत नुह किंतु ये जो आसुरी स्वभाव व्यक्ति माने एमाने परजन्म को विश्वास करते ना कौन हम कौन ना वर्तमान को ही से दियंती प्राधान्य तेणु वर्तमान को ही उपभोग करने एमानकर लक्ष्य बुझला तेणु एमाने भविष्य कौन जन्म लाभ करेंगे एवं किभली भाव में दुख दुर्दशा सब भोग करेंगे से चिंता प्रकटित करती ना तेणु ये व्यक्ति माने कहूँ ये असुर जोनि लाभ कर व्यक्तिगण बराबर
काम क्रोध परायण घूर्ण्य भावपूर्ण एवं ଅଶୁଚି ଅଟନ୍ତି। ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଅଶୁଚି, ଘୂର୍ଣ୍ଣ୍ୟ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ କାମ କ୍ରୋଧ ପରାୟଣ। ବୁଝ, ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତ ଗୁଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ଏମାନେ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜାନୁଆର ଠାରୁ ମଧ୍ୟ କମ ନୁହେଁ। ପଶୁ ପ୍ରଭୃତିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏମାନେ ରହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନେ ପଶୁ ଠାରୁ କୌଣସି ଗୁଣରେ ମଧ୍ୟ କମ ନୁହେଁ। ବୁଝ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକ। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। श्लोक नंबर 20। आसुरिंजने मान मापनं मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्येव कौन्तेय तत जान्त्यं मध्यम गतिम। अनुवाद। ए प्रकार लोके बारंबार जन्म जन्मांतରରେ आसुरिक जनि प्राप्त होई मते पाई पारନ୍ତି ନାହିଁ। କ୍ରମେ ସେମାନେ ଅଧମ ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଭଗବାନ ଏଠି ସେମାନଙ୍କର ଗତି ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ସବୁ ଆସୁରୀ ଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ଗତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଚକୁ ହୁଏ, ଅଧମ ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ। ଏଠି ଆମେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଗତି କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ଏମିତିଆ ଯାହା ଫଳରେ ଆମର ଅଧମ ଗତି ହୁଏ। ତେଣୁ ଏମାନେ ସଂସାରରେ ନା ନିଜେ ସୁଖରେ ରହିପାରିବେ, ନା ଅନ୍ୟକୁ ସୁଖ ଦେଇପାରିବେ, ନା ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ଗତି ଉନ୍ନତ ହବ, ଏଇଟା କେବେ ସମ୍ଭବପର ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ତ ଏଠି କୁହା ହଉଛି ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକେ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଅସୁରୀ ଯୋନି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ମୋତେ ପାଇପାରନ୍ତି। ମୋତେ ପାଇପାରନ୍ତି କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ଅସୁର ଯୋନି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ଅସୁର ଯୋନି ଯେତେବେଳେ ନିକ୍ଷେପିତ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ କଣ କରିବେ? ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯଦି କୌଣସି କେଶ ପରାୟଣ ହେଲି ତାହେଲେ ମୋର ଅଧମ ଗତି ନିଶ୍ଚିତ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅସୁରୀ ଯୋନି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇକି ଆହୁରି ନିଚତର ଯୋନି ଧରି ନିଆଯାଉ, ସାପ ବେଙ୍ଗ କତୁରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଘୁଷୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯୋନି ଯଦି ଲାଭ କଲି, ତାହେଲେ ସେ ଜନ୍ମରେ ତ ମୁଁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ଆଉ ଉନ୍ନତ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଭଗବତ ଚେତନାକୁ ଆସିପାରିବି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଉନ୍ନତି ମୋର ହବ। ତେଣୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ। ତେଣୁ ଏ ମାଧ୍ୟମ ଯଦି ମୁଁ ହାତଛଡ଼ା କରିଦଉଛି, ତାହେଲେ ମୋର ଯଦି ଅଧମ ଗତି ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ କୌଣସି ଜନ୍ମରେ ବି ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଅସୁରୀ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନେ କେବେ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କେବେ ବି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା କୁହାହେଇଛି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ କରୁଣା ସିନ୍ଧୁ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ସେ ପତିତ ପାବନ ପତିତ ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବି ଆମେ କହୁ। ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇଟା କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ସନ ହଉନି କି କଥା, ଯେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାହାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜୀବ ଭଗବତ ଧାମକୁ ଫେରି ଆସେ। କାରଣ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତ ତା ପାଇଁ ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ। ଆଉ ଏ ସ୍ଥାନରେ କେବଳ ସେଇମାନେ ରୁହନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି କାମନା ବାସନାରେ ଜର୍ଜରିତ, ଭୌତିକ ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱେଷରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରାତ୍ମା, ତେଣୁ ସେଇମାନେ ହିଁ ଏଠି ବାସ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଏ ସ୍ଥାନରେ କେବେ ବାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଭଗବତ ଆରାଧନା କରିକିରି ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରୁ ଚିତ ଜଗତକୁ ଉନ୍ନୀତ କରିବା ଉଚିତ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟ ଦେଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଗୀତା ଭାଗବତ କତରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମକୁ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କଲେ ପୁସ୍ତକ ମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ତାର ଚେତନାକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଏ ଜଡ ଜଗତରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛି ଯେ ସିଏ ଆଉ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେଥିରୁ ମୁକୁଳି ପାରୁନାହିଁ। ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଭଗବତ ଚେତନା ଆଡକୁ ଟିକେ ବି ତାର ମନ ଆସୁନି। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କୃଷ୍ଣ ବିମୁଖ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କୃଷ୍ଣ ବିମୁଖ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତେବେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ମହାନ ମହାନ ଅସୁର ଗଣ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା
ବଦ୍ଧ ହେଇକିରି ପରମ ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ, ଯେମିତିକି ରାବଣ, କଂସ ଏମାନେ ସବୁ, ଆଉ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁକୁ ବଦ୍ଧ କରିକିରି ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ସେମିତି ଭଗବାନ ନିଜେ ଛୋଟ ବୟସରେ ଯେତେବେଳେ ପୁତନାକୁ ବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, ତୃଣାବର୍ତ୍ତାସୁରକୁ ବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, ଶକଟାସୁରକୁ ବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଅନେକ ଏଇଭଳିଆ ଅସୁର ମାନଙ୍କୁ, କେଜାଣି କେତେ ଅସୁରଙ୍କୁ ସେ ବଦ୍ଧ କରି, ତ ସେ ସମସ୍ତ ଅସୁର ଭଗବତ ଧାମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ବୁଝିଲା? ତେଣୁ ଭଗବାନ କେମିତି ନିର୍ଦ୍ଦୟୀ? କାରଣ ତାଙ୍କର ତ କାହା ପ୍ରତି ଦ୍ୱେଷ ଭାବ ନାହିଁ। ଅସୁର ମାନଙ୍କୁ ଯେ ସେ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି ସେ କଥା ବି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୋଷ ପରାୟଣ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଣକୁ ତ କର୍ମଫଳ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା। ମୁଁ ଯେମିତି କର୍ମ କରିବି ତାର ଫଳ ମତେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯଦି ଭଗବତ ବିଦ୍ୱେଷୀ, ମୁଁ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପଦେଶକୁ ନ ମାନେ, ମୁଁ ଯଦି ମନ ଇଚ୍ଛା ଖାମଖିଆଲ ଭାବରେ କର୍ମ କରେ, ତାର ଫଳ ତ ମତେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହବ। ଏଠି ଭଗବାନ କଣ କରିବେ? ମୁଁ ଯଦି ଭୁଲ କର୍ମଟେ କରିବି, ତେଣୁ ଭୁଲ କର୍ମର ଫଳ ହିଁ ମତେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ନିୟମ। ବୁଝିହଉଛି? ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଏମାନେ ଯୋଉ ସବୁ ମୁଁ କହିଲି, ରାବଣ, କଂସ, ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ, ଏମାନେ ସବୁ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ, ଯୁଦ୍ଧରେ ନିହତ ହେଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ହିଁ ନିହତ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଭଗବତ ଧାମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ତମେ ସେୟା କରୁନ, ତମେ ତ ତା ବି କରୁନ, କିନ୍ତୁ ତମେ ନାସ୍ତିକ ଭାବାପନ୍ନ ହେଇକି ଭଗବାନଙ୍କର ଦୁର୍ଗୁଣ ଗାନ କରୁ। ଏଇଟା କଣ ମନୁଷ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ? ବୁଝିଲା? ତେଣୁ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଉମାନେ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଧମ ଗତି ସେମାନଙ୍କର ହୁଏ, ଏବଂ ନିଚ ଯୋନି ପ୍ରାପ୍ତ କରିକିରି ସେମାନେ ଆହୁରି ନିଚ ଯୋନିକି ମଧ୍ୟ ଗତି କରନ୍ତି। ବୁଝିଲା? ତେଣୁ ଭଗବାନ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଅଧମ ମାନଙ୍କୁ ନିଚ ଯୋନି ପ୍ରଦାନ କରିବା ମୂଳରେ ବି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି। ଯଦି ସେ କେତେବେଳେ ପୁଣି ଇଚ୍ଛା କରିବ ଯେ ତାର ଭୁଲ କର୍ମର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ସେ ଏଇ ସବୁ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛି, ତେଣୁ ଏ ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ପୁଣି ଭଗବତ ଆରାଧନା କରିପାରେ। ଭଗବାନ ତାକୁ ପୁଣି ସୁଯୋଗ ଦେବେ ଯେ ତୁ ଭଗବତ ଆରାଧନା କର ଏବଂ ତୁ ଭଗବତ ଧାମକୁ ଯା, ଫେରିଯା। ବୁଝିଲା? ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି, କାରଣ ସେ ତଟସ୍ଥା ଶକ୍ତିରେ ଅଛି। ଚାହିଁଲେ ତାର ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବ, ଚାହିଁଲେ ବି ତାର ଅବନତି ହେଇପାରିବ। ବୁଝିଲା? ତେଣୁ ଯଦି ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ତାର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ ହବ, ପ୍ରକୃତ ଜିନିଷଟାକୁ ସେ ବୁଝିପାରିବ, ତାହେଲେ ସେ ତ ଭଗବତ ପରାୟଣ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଭଗବତ ପରାୟଣ ହେଲେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ତାର ଉନ୍ନତି ହବ। ବୁଝିଲା? ସେ ତେଣୁକୁ ମୁକ୍ତିର ଦ୍ୱାରଦେଶ ଆଡକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଭଗବାନ ବିଦ୍ୱେଷୀ ହେଇଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଅସୁର ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦ୍ୱେଷ ଭାବ ଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ତ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନଥାନ୍ତେ, କେବେ ବି କରିନଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ବଡ ପଣିଆ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିପାରନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି, ନହେଲେ ନାହିଁ। ବୁଝିଲେ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକ। ଶ୍ଲୋକ 21। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ। ପ୍ରଭୁଜୀ ମୋର ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ଅଛି। ପ୍ରଭୁଜୀ ଯେ ଅସୁର ଯୋନି ବୋଲି କହିଲେ ଖାଲି ମନୁଷ୍ୟ ଯୋନିରେ ନା ଏମିତି ବାଘ ଭାଲୁ ଏମିତି ସବୁ ଯୋନି ଅଛି ନା କଣ? ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ମନୁଷ୍ୟ ଯୋନିଟା ହଉଛି ଅସୁର ଯୋନି। ମନୁଷ୍ୟ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିବା ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଅସୁର ଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କଲା, ତାର ଯୋଉ ମାନେ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ବିକଶିତ କଲା, ତା ଦ୍ଵାରା ସେ ଅଧମ ଗତି ହୁଏ, ତାର ତଳକୁ ଆହୁରି ଗତି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି ଅସୁର। ହରେ ଅସୁର ଏଠି କୃଷ୍ଣ, ଅଲଗା ହରେ କେହି କୃଷ୍ଣ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଜୀ। ଯେମିତି ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ ହେଲା, ଲୋକମାନେ ନ ମାନିକି ନୀତି ନିୟମ ଶାସ୍ତ୍ର ନ ମାନିକି ଆମେ ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରିବୁ, ସେଇମାନେ ତ ଅସୁର ଯୋନିରେ ନା। ସେମାନେ ତ ଅସୁର, ସେମାନେ ତ ଅସୁର। ସେଇମାନେ ହିଁ ଅସୁର ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ। ହଁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ। 21 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। ତ୍ରିବିଧମ୍ ନରକସ୍ୟ ଇଦಂ ଦ୍ୱାରମ୍ ନାଶନମ୍ ଆତ୍ମନଃ କାମ କ୍ରୋଧ ତଥା ଲୋଭ ତସ୍ମାତ୍ ଏତତ୍ତ୍ରୟମ୍ ତ୍ୟଜେତ୍। ଅନୁବାଦ: ନର୍କକୁ ଯିବାର 3ଟି ଦ୍ୱାର ହେଉଛି କାମ, କ୍ରୋଧ ଓ ଲୋଭ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁସ୍ଥ ମନୋବିଶିଷ୍ଟ ମାନବ ଏ 3ଟିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ।
କାରଣ ଏମାନେ ଆତ୍ମାର ଅଧୋଗତି ବିଧାନ କରନ୍ତି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। तो ये श्लोक माध्यम भगवान श्री विभंग नरक से द्वार नाशनात्मन काम क्रोध तथा लोभ अस्मात् दत्तत्रेय स्वयं त्यजेत बोली कहते ये तीनटा को त्याग करवा दरकार त्यज्य करवा दरकार ये तीनटा किए किए ना काम क्रोध लोभ ये काम क्रोध लोभ ये हूँ नरकर तीनोटी द्वार तेणु यहीटा हूँ असुर मानकर स्वभाव जे से ये तीनोटी द्वार को बेसी परिमाण ग्रहण कर तेणु भगवान ये उपदेश दौरान जे काम क्रोध लोभ ये तीनटा को जो मैंने त्याग न करती से नर्क भितर को गमन कर बुझेगा तेणु प्रत्येक सुस्थ मन विशिष्ट मानव ये तीनोटी को त्याग करने उचित कारण एमाने आत्मार अधोगति विधान कर कहीं ना आत्मा केतबेले परम आनंद प्राप्त करिए जेतबेले परमात्मा सहित तार घनिष्ठता हवा बा परमात्मा सहित से जोग स्थापन करिए सेतबेले से परम गति प्राप्त परम आनंद प्राप्ति करिए किंतु जदि आत्मार आम सब अधोगति चिंता करवा ताहले यही तीनोटी हूँ मार्ग काम क्रोध लोभ ये तीनोटी द्वारा आत्मार केवे उन्नति हुए अवनति बुझेगा से कथा भगवान ये कहते जो असुर जीवन प्रारंभ कथा एठार वर्णना कराई जे व्यक्ति तार काम पिपाशा को मेटेवा चेष्टा करे जेतेबेले से सेतिर अकृत कार्य हुए सेतेबेले ता भितर क्रोध उत्पन्न हो कारण कामना ही सब किछि सृष्टि आगे काम आसीगला काम परे यदि काम पूर्ण नहेला ताहले क्रोध उत्पन्न हब क्रोध हो गला माने क्रोध लोभ दीटा सृष्टि हो तापरे बुद्धिभ्रंश एवं तापरे विनाश बुझला तो यहीपरि भाव में लोक पतन आड़ को अग्रगति करें तेणु यहाँ हूँ तार मार्ग पतनर मार्ग हूँ यहाँ तेणु जिते अकृत कार्य हुए से क्रोध और लोभ ताठारे देखा दिए से सुस्थ मन विशिष्ट व्यक्ति से असुरी जोनि रे जन्म लाभ करने को अर्थात अधोगति लाभ करने को इच्छा करे ना कई केवे इच्छा करती कौन सी सुस्थ मस्तिष्क रही व्यक्ति कहीं केवे इच्छा करते मत असुर जोनि प्राप्त हो बा मु दुख दुर्दशा भोग करे ए कथा कौन सी व्यक्ति इच्छा करे किंतु बाय डिफॉल्ट ताकू ए सब मिले काम करू करू एमिति भाव से कर्म सब करिथिबो जहा फल तार फल स्वरूप ताकू ए सब जिनिस प्राप्त हो ऑटोमेटिकली बुझला कई कौन केवे चाहे दुख भोग करने को कई कौन केवे चाहे मृत्यु मुखर पड़ापी ना रोगग्रस्त हाँपाई कहीं केवे इच्छा करते किंतु एगुड़ा आपे आपे सब आसे एटा कर्मर विधान बुझला तेणु अधोगति लाभ करने को कहीं इच्छा करे ना किंतु कथा होची जदि आमे एई भली काम करिबा काम क्रोध लोभर बशवर्ती होगी कर्म करवा ताला आमर अधोगति हम ऑटोमेटिकली तुम न चाहिए भी से जिन आसिक पहुंची जीव तुम पाखे तेणु आत्मार उन्नति निमित्त आमे ये तीनोटी शत्रु को बद्ध करवा दरकार बा ये शत्रु तीनोटी की संपूर्ण भाव में त्याग करवा दरकार जहा फल आमर आत्मार उन्नति हेब आमे भौतिक बंधन मुक्ति पाइबा आशा उज्जीवित हो पार। हरे कृष्ण। परवर्ती श्लोक। हरे कृष्ण प्रभु जी। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेय ततो जाति परांगतिम। अनुवाद। हे कुंती पुत्र जो लोक नरकानुगामी ए तीनोटी द्वार कबल मुक्त हो जाए से आत्मानुभूति लाभ निमित्त अनुकूल कर्म करे एवं यही परि क्रमशः परम गति लाभ करे। हरे कृष्ण। बहुत बढ़िया सुंदर। हरे कृष्ण। तो भगवान ये बुझे दौरान जो माने नर्क को जीवाई द्वारा उन्मुक्त कर रखुच्च से नर्क को प्राप्त है काम क्रोध लोभर वशवर्ती होगी जो माने कर्म करती से निश्चित भाव में नर्क को से गमन करेंगे किंतु यही नर्क को जीवार रास्ता को जो माने हटई देइछन बा त्याग कर देइछन बा सेमानक कबळरू निजको मुक्ति कर देइछन सेमानकर ऊर्ध्वगति हब बुझला केमिति हब ना सेमाने काहे कि ए द्वार को ए जो तीनोटी को काहे के त्याग
କାରଣ ଏ ତିନୋଟି ଦ୍ଵାରା କଣ ତାଙ୍କୁ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହବ ଏ କଥା ତାଙ୍କର ହୃଦୟଙ୍ଗମ ହେଇଛି। ସେମାନେ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ତିନୋଟି ମତେ ନର୍କକୁ ଠେଲିଦେବେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାକୁ ଚାହେଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ନର୍କକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହେଁନି। ତେଣୁ ମୋର ଆତ୍ମାର ଉନ୍ନତି ନିମିତ୍ତ ମତେ ଯାହା କିଛି କରିବା ଦରକାର ତାହା ମୁଁ କରିବି। କଣ ନା ଭଗବତ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିବି, ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ପୂଜା କରିବି, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପ ଗୁଣ ଲୀଳା ଏସବୁ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ମାଧ୍ୟମ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ସାଧନ, ଏଇ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ସାଧନକୁ ଯୋଉମାନେ ଆପଣେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାର ଉନ୍ନତି ହୁଏ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁ ଜନ୍ମରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମାନେ ଯୋଉଗୁଡା ସବୁ ଅଶୁଦ୍ଧ ଜିନିଷ ସବୁ ରହିଛି ସେଗୁଡାକୁ ସବୁ ସେମାନେ ନାଶ କରିପାରନ୍ତି। ହରିନାମ ଜପ କରିବା ଦ୍ଵାରା ସେମାନଙ୍କ ସବୁ ଏଗୁଡା ମାନେ ବିନାଶ ହେଇଯାଇପାରେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡିକି ରହିକିରି ସେମାନେ ଯୋଉ କର୍ମ ସବୁ କରନ୍ତି ଏହା ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଆତ୍ମାର ଉନ୍ନତି ହୁଏ ଏବଂ ତା ସହିତ ବିଶୁଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ କ୍ରମେ ସେମାନେ ସବୁ ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ଲାଭ କରିବା ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦେଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସେମାନେ ପୁଣି ଭାଗ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଗୁରୁଙ୍କର ଉପଦେଶକୁ ମାନିକିରି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କର୍ମ କରନ୍ତି ବା ଭଗବତ ମାନେ ମାନେ ଭଗବତ ଜ୍ଞାନରେ ସେମାନେ ନିପୁଣ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଭଗବତ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ପୁଣି ସଫଳତା ହାସଲ କରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇଟା ହଉଛି କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ସ୍ତର। ତ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ସ୍ତରରେ ଯୋଉମାନେ କର୍ମ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କେବେ ପତନ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ ସହଜରେ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ଏ ଯୋଉ ନର୍କର ଦ୍ୱାର କୁହାହଉଛି ତାକୁ ସହଜରେ ସେମାନେ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଆନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା? ତେଣୁ ଭଗବାନ ଏଇ ଶ୍ଲୋକ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯୋଉ ଚାରିଟା ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଆଶ୍ରମ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କର୍ମ କରିବାର ବିଧି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ବତେଇ ଦେଇ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି, ଉପଦେଶ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ଯୋଉମାନେ ମାନିକିରି କର୍ମ କରିବେ ସେମାନେ କେବେ ଭଗବତ ବିଦ୍ୱେଷୀ ହେବେ ନାହିଁ କି ଅସୁର ସ୍ୱଭାବର ମଧ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧାରାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେତେ ଅଧିକ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ଜଣେ କରିବ ସେତେ ଅଧିକ ତାର ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ସେ ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଉଠି ଉଠିକା ଯିବ, ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଉଠି ଯାଇପାରେ। ବୁଝିଲା? ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯୋଉମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଭଗବତ ଚେତନାରେ ସର୍ବଦା ରହିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବତ ଚେତନାରେ ରହିବା ଦ୍ଵାରା ଏମିତି ବି ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଭଗବତ ଧାମକୁ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନୀତ ହେଇଯିବେ। ବୁଝିଲା? ତେଣୁ ସେମାନେ ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପାଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଏଠି ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉମାନେ ନର୍କର ଦ୍ୱାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବା କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ଏ ତିନିଟାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ଲାଭ ନିମିତ୍ତ ଅନୁକୂଳ କର୍ମ କରନ୍ତି ଏବଂ କ୍ରମଶଃ ପରମ ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି। କ୍ରମଶଃ ପରମ ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଥରେ ଯଦି ମଣିଷ ଜଣେ ବୁଝିଗଲା ତା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନ ବୁଝିଥିବ ତା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରଭୁ, ସେ ମାନିବନି, ଦ୍ୱେଷ ପରାୟଣ ହବ। ତ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନର୍କାନୁଗାମୀ କରେ। ବୁଝିଲା? ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବୁଝିଗଲା ଯେ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ସର୍ବ କାରଣର କାରଣ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡିକିରି କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଆରାମରେ ଭଗବତ ଚେତନାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ତେଣୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ, ପରମ ଗତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକ କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ବି ଆକୁ ପଢିକି ସବୁ ବୁଝି ଦେଇ ପାରିବେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଲେଖା हरे ହେଇଛି। कृष्ण प्रभुति दंड प्रणाम। जह शास्त्रम विधि वर्तते, जह शास्त्रम विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारतः, न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। କିନ୍ତୁ ଯେ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧି ବା ଶାସ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରେ ଏବଂ ନିଜ ମନ ମୁତାବକ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ସେ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସୁଖ ପାଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଜୀବନର ପରମ ଗତି ଲାଭ କରିପାରେ ନାହିଁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତ ଭଗବାନ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ତୁମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଦେଲି
ଶାସ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କରେ ମୁଁ ମୋର ଉପଦେଶ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲି ଏବଂ ତାକୁ ଯଦି ତୁମେ ନ ମାନିବ ତା ଦ୍ୱାରା ତୁମ ନିଜର କ୍ଷତି। ବୁଝ ଏଇ କଥା ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧି ବା ଶାସ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଯିଏ କରେ ଏବଂ ନିଜ ମନ ମୁତାବକ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ସେ କେବେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିପାରେ ନାହିଁ। ମନ ଇଚ୍ଛା କାମ କରିକି ତମେ କହିବ ଆରେ ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାର୍ଗ ରହିଛି। ଯୋଉମାନେ ସବୁ ମୁନି ଋଷି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଥ ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ବା ବିଭିନ୍ନ ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଦେଇଛି। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି କହିବ ଏ ସବୁ ମାର୍ଗକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ମନ ଇଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଗ୍ରହଣ କରିବି, ମନ ଇଚ୍ଛା ଗୋଟେ ପଥ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବି ବା ମନ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ କର୍ମ କରିବି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବି, ଏଇଟା କେବେ ବି ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ଏଇଟା କେବେ ବି ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ବୁଝିହେଲା? ତେଣୁ ସେଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ନା କେବେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିପାରିବ, ନା ସୁଖ ପାଇପାରିବ, ନା ପରମ ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ଖାଲି ସମୟର ଗୁଡାଏ ଅପଚୟ କରିବ କିନ୍ତୁ ତାର କୌଣସି ଫଳ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଜୀବନରେ ଅନୁସରଣ ନ କରେ ବା ପାଳନ ନ କରେ ଏବଂ ନିଜ ମନ ମୁତାବକ କାମ କ୍ରୋଧ ଓ ଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ କର୍ମ କରେ ତେବେ ସେ କଦାପି ଜୀବନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ବା ପରମ ଗତି ଲାଭ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକ ସହିତ ଏ ଶ୍ଲୋକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାନେ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ମନ ଇଚ୍ଛା କର୍ମ କରନ୍ତି, କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ କରନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ କେବେ ପରମ ଗତି ନାହିଁ ବା ମୁକ୍ତିର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଶାସ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ତାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯାହା ଫଳରେ ଆମକୁ ଉନ୍ନତି ଯଦି କରିବାର ଅଛି। ତ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଅଭ୍ୟାସ ନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନରାଧମ ବୋଲିକି କୁହାହଉଛି। ନରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଅଧମ। ବୁଝିଲା? ତେଣୁ ସେଇମାନଙ୍କର ସବୁ ଅଧୋଗତି ଲାଭ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧି ବା ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଆଦି ପାଳନ ନ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଏହା ପାଳନ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ପରିଣାମ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ସ୍ତରକୁ ଆସି ନପାରେ ତାହେଲେ ତାର ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇଗଲା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି। ଧରନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧି ମାନୁଛି, ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନିକିରି କର୍ମ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାର ଆସକ୍ତି ଆସୁନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝୁନାହିଁ। ବୁଝିଲା? ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମାନୁଛି, ଶାସ୍ତ୍ରର ଉପଦେଶକୁ ମାନୁଛି, ସବୁ କିଛି କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରୟାସ କରୁନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ତାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ତାର ସବୁ କିଛି ନିଷ୍ଫଳ ହେଇଯାଏ, ସିଏ କେବେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବୁଝିଲା? କାରଣ ଅନ୍ତିମ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଭଗବାନ ହିଁ ହଉଛନ୍ତି ଅନ୍ତିମ ସ୍ଥିତି ବା ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ। ତ ସେପରି ସ୍ଥଳେ ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନ ଜାଣି ପାରିଲେ ଖାଲି ଭଗବାନଙ୍କର ଉପଦେଶକୁ ମାନିକିରି କର୍ମ କଲେ ତାହେଲେ ଆମେ କେବେ ବି ପରମ ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ଭାବ ରଖିବାକୁ, ମନ୍ମନା ଭବ ମଦ୍ଭକ୍ତ ମଦ୍ଯାଜି ମାମି ନମସ୍ତେ। ଭଗବାନ ଏକଥା କହିଲେ ଯେ ମୋ ପାଖରେ ଆଗେ ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅ। ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ଶରଣାପନ୍ନ ନ ହେଇକିରି ତୁମେ ତୁମ ମନ ଇଚ୍ଛା କର୍ମ କଲ ତାହେଲେ ତୁମେ କେବେ ସଫଳ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷଟି ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହବା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସର୍ବ କାରଣର କାରଣ ତାହେଲେ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଆଉ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନ ରଖିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ସିଧା ସିଧା ଭାବରେ ସମର୍ପିତ ହେଇଯିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେଇଗଲା ମାନେ କଣ ହବ ନା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିଲେ ଏବଂ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମାନିକିରି ମଧ୍ୟ କର୍ମ କଲେ। ତେଣୁ ଆମର ପରିଣାମ ତ ଆଉ ଅଧୋଗତି ହବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ନିଜକୁ ବୁଝିପାରିବା। ବୁଝିବୁ? ତେଣୁ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ନ ପ୍ରଭୁଜୀ ମାନିଛନ୍ତି ମୋର ଏଇଠି ତାହେଲେ ଗୋଟେ question ଅଛି ପ୍ରଭୁଜୀ। ପ୍ରଭୁଜୀ ଆଁ ଏ ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ର, ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଏଇଟା ଅସୁର ମାନଙ୍କ କଥା କହିଲେ ଆମେ ନର୍ମାଲ ଲୋକ ବି ମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନୁନାହାନ୍ତି, ମନ ଇଚ୍ଛା ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମାନୁନାହିଁ। ବହୁତ ମାନେ ଲୋକ ସେମାନେ ସେଇଭଳିଆ। ସେମାନେ ନରାଧମ ବୋଲି କୁହାଯିବ ପ୍ରଭୁଜୀ ସେମାନଙ୍କୁ? ହଁ, ନରାଧମ ବୋଲିକି ତ କୁହା ହଉଛି ନା।
जो माने शास्त्र निर्देश को न मानते से सबू हेले नराध। मात्र बुझल? भगवान को पूजा करछुनी हैं? केबे केबे भगवान को भी पूजा करछुनी ना आवश्यकता पाई, कामना को पूर्ण करने पाई, कामना को प्राप्त करने पाई भगवान को भगवान आश्रय नि भगवान ठारे समर्पित तो हुअन्ति। बड़ कथा हूँ जड़े भक्त जो भाव में भगवान पाखे समर्पित सेमिति भाव में अभक्त जड़े भगवान पाखे समर्पित नुहे। से केवल निजर कामना को पूर्ण करने से भगवान पाखु जाइति, कामना पूर्ण हो गला पर से आपे आपे से दूरे जाए, से सेठी रहिबनि। बुझला? आउ परवर्ती पारारे मध्य कहउचंती एठार व्यवहृत काम करतः गोटे शब्द व्यवहार कराही। प्रथम धाड़ी रे लास्ट को काम कारतः, काम कारतः अर्थ होची निषिद्ध कर्म। जो व्यक्ति जानिशुड़ी शास्त्र विधि को उल्लंघन करे से कामर वशवर्ती हुई यह करे बोली बुझिया कहब। से जाने से जड़े से जाने जे यह निषिद्ध कर्म अटे, तथापि से ताहा आचरण करे। देखो, बहुत लोक अच्छा, बहुत लोक अच्छा मद पीवाटा को कह जाए कौन निषिद्ध जिनिस, सेटा को पीवा उचित नुहे। सिगारेट टाणिबा मध्य निषिद्ध अटे, एक सब जानी फिर भी मद पिउचंती, फिर भी सिगारेट टाणु। तेणु निषिद्ध कर्म को से जानी जानिकरी करुचंती। बुझे आचरण। तेणु एटा मन मुताबक कर्म बोली कहवा, मन इच्छा से करुचंती। को मन मुताबक कर्माचरण मध्य कह। से जाने जे यह करवा उचित किंतु से यह करे ना, तेणु ताको मन इच्छा काम करुची बोली कह। से जानूची ये जिनस मोर करवा उचित नुहे, फिर भी से करुची। बुझल? तेणु ये भली लोक माने भगवान को द्वारा दंडित हुअन्ति, आउ सेमाने केबे जीवन रे परम गति प्राप्त करि पारंती ना। ए कथा एठी श्रील प्रभुपाद बुझेइचंती तांकर भावार्थ रे। तो परवर्ती शेष श्लोक हरे कृष्णा प्रभु। श्लोक तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। अनुवाद। शास्त्र प्रमाण अनुଯାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ କଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ କଣ ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅର୍ଥାତ ନିଷିଦ୍ଧ କର୍ମ ଅଟେ। ଏହା ଜାଣି ଅର୍ଥାତ୍ ଏସବୁ ବିଧିବିଧାନ ଓ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ ଆଦି ଜାଣି ବ୍ୟକ୍ତି ଏପରି ଭାବରେ କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ ଯେପରିକି ସେ କ୍ରମଶଃ ଉନ୍ନତ ସ୍ତର ଲାଭ କରିପାରିବ। हरे कृष्ण। तो भगवान ये शेष श्लोक बुझाऊँच से कहीं वर्णाश्रम व्यवस्था मु सृष्टि कली, कहीं शास्त्र विधि सब प्रणयन कली केवल लोक मान श्रृंखलित करने एवं सेमानंकु उचित मार्ग रे परिचालित करने ही मोर उद्देश्य। बुझे? लोक मान को भगवत धाम को फेरे नवापाई ये सब मोर प्रयास। कारण लोक उचित मार्ग रे कर्म करंतु, मते बुझंतु, मते जानंतु, तांका कर्म करने माध्यम रे मते सेमाने जानि पारंतु, जा फल से मोर शरणापन्न हेबे एवं परम गति लाभ भगवत प्राप्ति करि। बुझला? किंतु एठी भगवान से कहउचंती मनुष्य कौन करवा उचित, कौन तार कर्तव्य, कौन न करवा उचित ताकू मध्य जानिबा दरकार। कारण कर्म जुगरे भगवान से कथा ही वर्णना करिसेंती। आमे जानिचंती कर्म कौन, अकर्म कौन, विकर्म। बुझला? ता भितरे निषेध कर्म मध्य अछि, निषिद्ध कर्म वो कर्म को बिल्कुल भी करवा उचित नुहे। शास्त्र संपूर्ण भाव में विरुद्धाचरण करुवा समस्त कर्म को त्याग करवा उचित, सेगुड़ा सब निषिद्धाचरण बा विकर्म। बुझे? आउ कर्म कौन ना जहा शास्त्र को माने, शास्त्र अनुमोदित कर्म ताकू आमे मानती, सेगुड़ा सब होती कर्म। किंतु अकर्म कौन, जोटा भगवान को प्रत्यार्थ करा जाए जो कर्म सेगुड़ा सब होती अकर्म। सेठे कौन सी कामना वासना न थाए, मनीष ताकू
ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରୀତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ କର୍ମ ସବୁ କରି କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତ କର୍ମ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ସମସ୍ତ କର୍ମ ତାର ଅକର୍ମ ହେଇଥାଏ। ଏମିତିକି ସାଧାରଣ କର୍ମଟେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରୁଛନ୍ତି ସେ କର୍ମକୁ ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରୀତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପିତ କରିଦେଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଅକର୍ମ ହେଇଥାଏ। ବୁଝିଲେ? ତେଣୁ ଅକର୍ମ କର୍ମରେ ଅକର୍ମ ଦେଖିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯେକୌଣସି କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ସେ କର୍ମ ଭିତରେ ଅକର୍ମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ। ଏଇ କର୍ମଟାକୁ ମୁଁ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରୀତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରିପାରିବି। ବୁଝିଲା? ଗୋଟେ ଧରି ନିଆଯାଉ ଗୋଟେ ଫୁଲଟେ ଫୁଟିଛି, ଜଣେ ଗଲା ତାକୁ ଛିଡେଇକି ନେଇଗଲା, ନାକରେ ଶୁଙ୍ଘି ଦେଲା, କିଛି ବାଟ ଧରିଲା, ତା ସାଙ୍ଗେ ଖେଳିଲା, ତାକୁ ରାସ୍ତାରେ ଫୋପାଡି ଦେଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବ ନା ନା ଏ ଫୁଲଟାକୁ ତୋଳିକିରି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରିବି, ସେଇଟା ଅକର୍ମ ହେଇଗଲା। ବୁଝିଲା? ତେଣୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ କର୍ମ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶିତ। ତେଣୁ ଲୋକ ତାକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର କୋଉ କର୍ମ ମତେ କରିବା ଉଚିତ, କୋଉ କର୍ମ ନ କରିବା ଉଚିତ। ଦାନ, ଯେତେବେଳେ ଦାନ କଥା ଆମେ ପଢିଥିଲୁ, ସେ ଦାନ ଭିତରେ ବି ସେ କଥା କୁହାହେଇଛି। କାହାକୁ ଆମେ ଦାନ କରିବା, କାହାକୁ ଦାନ ନ କରିବା। ବହୁତ ଲୋକ ତ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 10-20 ଲୋକ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଦାନ ନବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆମେ ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଦାନ ଦଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ନ ହଉଛି ତାକୁ ଦାନ ଦଉନା। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର କଣ କହୁଛି? କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦବା, ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦବା ସପକ୍ଷରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ହେଲା ଯୋଉମାନେ ଭଗବତ ଚେତନାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଦାନ ଦବା ଉଚିତ। କାରଣ ସେମାନେ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରୁଛନ୍ତି। ସମାଜର ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଉଚିତ ପରାମର୍ଶ ଦଉଛନ୍ତି, କିଭଳି ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଭୌତିକ ଜଞ୍ଜାଳରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତି ହେଇକରି ସେମାନେ ଭଗବତ ଧାମକୁ ଫେରିଯିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରୋଜଗାର କରିବାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ପନ୍ଥା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଦାନ କରିବା, ସେଇଟା ହିଁ ଯଥାର୍ଥ ଦାନ ହବ ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଖୁସି ହେବେ, ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଆଦେହରେ ଖୁସି ହେବେ। ବୁଝିଲା? ତେଣୁ ଦାନ ବିଷୟରେ ବି ଆମେ ଜାଣିଛୁ କଣ କରିବାକୁ ହବ, କଣ ନ କରିବାକୁ ହବ। ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି କଣ କରିବା ଉଚିତ, କଣ ନ କରିବା ଉଚିତ, କଣ କର୍ମ, କଣ ଅକର୍ମ। ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଆଉ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବାକି ନାହିଁ, କାରଣ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ଆମେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି। ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି ବିଚାର କରିକି ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ କରିବା ଦରକାର। ବୁଝିଲା? ଏହା ଜାଣି ଏସବୁ ବିଧିବିଧାନ ଓ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ ଆଦି ଜାଣି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହିପରି ଭାବରେ କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ, ଯେପରି ସେ କ୍ରମଶଃ ଉନ୍ନତ ସ୍ତର ଲାଭ କରିପାରିବ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଯଦି ସେ କର୍ମ କରେ ତାହେଲେ ସେ ଉନ୍ନତ ସ୍ତର ଲାଭ, ମାନେ କର୍ମ ଭିତରେ ଭେଦ ଦର୍ଶନ କରିବ, କର୍ମ ଭିତରେ କୋଉଟା କରିବା ଉଚିତ କୋଉଟା ନ କରିବା ଉଚିତ ସେ ନିଜେ ସ୍ଥିର କରିବ। ଭଗବାନ ତାକୁ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ସବୁ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିରେ ସେ ଯଦି ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ ନ କରେ, ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ ନ କରେ, ତାହେଲେ ସେ ଭୁଲ କର୍ମ କରିବ। ଯୋଉମାନେ ମନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ଭୁଲ କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ବି ଭୁଲ କର୍ମ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବୁଝିଲା? ତେଣୁ ଆମେ ବୁଦ୍ଧିକି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଦରକାର, ଯାହା ଫଳରେ ଭଲ ମନ୍ଦର ଉଚିତ ମାନେ ମାନେ ତା ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜାଣିପାରିବା ଏବଂ ସେଇ ଅନୁସାରେ କର୍ମ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଏଠି ଉଦାହରଣ ଦିଆହେଇଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣରୁ ଲବ୍ଧ ତାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଲାଭ କରେ, ସେତେବେଳେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ଆଚରଣ କରିବା ଉଚିତ, ସେତେବେଳେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ମାର୍ଗରେ ସେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଅହର୍ନିଶି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦରକାର। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ ରାମ ରାମ। ତ ଏହି ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ସର୍ବଦା ଜପ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରତ ହବା ଦରକାର ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପିତ ପ୍ରସାଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ବୁଝିଲା? ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉଟା ମାନେ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଳନୀୟ ଜିନିଷ, 4ଟା ଜିନିଷକୁ
ବର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା। ବୁଝିଲା, ସେ ଯୋଉ ଚାରୋଟି ଜିନିଷ ଯେମିତି ନିଶା ସେବନ ଆଉ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ, ହିଂସା ଆମିଷ ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇବା ଆଉ ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ କରିବା, ଜୁଆ ଖେଳିବା, ये चारोटी जिनिस को ଅବୈଧ ସ୍ତ୍ରୀ ସଂଘ ଅବୈଧ भाବରେ ସ୍ତ୍ରୀ ସଂଘ ଅଛି ଗୋଟେ। ଅନୈତିକ ସମ୍पर्क ମୁଁ କହିଲି ତ ये चारोटी की संपूर्ण भागରେ त्याग କରିବା ଉଚିତ। ଜଣେ ଯଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ମାର୍ଗରେ ଉନ୍ନତି କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଏ ଚାରୋଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ୟାକୁ ତ୍ୟାଗ ନ କରିପାରୁଛି ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ତାର କେବେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହବ ନାହିଁ, ସେ ତାର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ବିଶୁଦ୍ଧ ହବ ନାହିଁ, କେବେ ବି ହବନି। କାରଣ ସାମାନ୍ୟତମ ଯଦି ତାର ମନ ଭିତରେ ଭୌତିକ ଆସକ୍ତି କିଛି ରହିଗଲା ତାହେଲେ ତାର କେବେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦ ନୁହେଁ। ବୁଝିଲା, ତେଣୁ ସେ ପରମ ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟର ତ ଦୋଷ ହେଲା ଚାରିଟା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଦୋଷଯୁକ୍ତ। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜକୁ ଠକିବାର ମନୋବୃତ୍ତି ଅଛି, ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଭୁଲ କରିବ ଏବଂ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମାୟା ମୋହିତ ହବ। ଏଇଟା ହଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରଭୃତି। ମନୁଷ୍ୟ ଏ ଚାରୋଟି ନିଶ୍ଚିତ କରେ, ତାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକ କେବେ ବି ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବୁଝିଲା, ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟଟାକୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡିକ ହଉଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଦୋଷଯୁକ୍ତ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା କଣ, ସେମାନେ ମାୟା ମୋହିତ ହେବେ। ମାୟା ମୋହିତ ହେବେ, ଏ ସଂସାରରେ ମୋହ ସୃଷ୍ଟି ହବ ଏବଂ ମାୟାର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ଆଉ ଭୁଲ କରିବା ପ୍ରବଣତା ତାର ସବୁବେଳେ ଅଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣି ଜାଣିକି ହଉ ବା ଅଜାଣତରେ ହଉ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭୁଲ କରିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ଠକିବା ମନୋବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ରଖିବ। ଏ ଚାରୋଟି ଜିନିଷ ହଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ମାନେ ଗୁଣ। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବଦ୍ଧ ଜୀବ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଯୋଉ ଚାରୋଟି ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଏ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଉଚିତ, ସବୁବେଳେ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡିବ। କାରଣ ଏ ସବୁ ଯୋଉ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା, ଏ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ମନୁଷ୍ୟର ଚେତନାକୁ କଳୁଷିତ କରେ। ତେଣୁ ତାକୁ ଏଗୁଡା ମାନିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାତ୍ମା ମାନେ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ନ ମାନିଲେ ଆମେ ନିଜ ବିପଦରେ ପଡିବା। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥା ସବୁ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିତରେ ହଉଛନ୍ତି ନିରାକାରବାଦୀ ସାକାରବାଦୀ ଦି ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁପାଦ ବୁଝଉଛନ୍ତି। ତ ଏମାନେ ନିରାକାରବାଦୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସାକାରବାଦୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନେ କି ନାସ୍ତିକ ନୁହନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ କଥା, ଏମାନେ ନାସ୍ତିକ ନୁହନ୍ତି। କିଏ ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଉପାସନା କରୁଛି, ନହେଲେ କିଏ ସାକାର ବ୍ରହ୍ମକୁ ଉପାସନା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଭଗବତ ପରାୟଣ, ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣକୁ ମାନିକିରି ଅନୁସରଣ କରିକି କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଜୀବନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତି ନିମିତ୍ତ ମାର୍ଗ ଅନେକ ଅଛି, ତେଣୁ ମାର୍ଗ କଥା ଏଠି ପଡିନି। କଥା ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଅନ୍ତର ଭିତରେ, ସେଇଟା ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ ଜିନିଷ। ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଉପଦେଶକୁ ମାନିକିରି କର୍ମ କରିବା, ବୁଝିହଉଛି। ତେଣୁ ସେ ସାକାରବାଦୀ ହଉ ବା ନିରାକାରବାଦୀ ହଉ ସେଥିରେ କୌଣସି ଫରକ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରର ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଠିକ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ସାକାର ହୁଅନ୍ତୁ କି ନିରାକାର ହୁଅନ୍ତୁ ସେଥିରେ କୌଣସି ଫରକ ନାହିଁ। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଉପଦେଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ବୁଝିହେଲା। ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଲା ଯେ ଭୌତିକ ଜଗତର ପ୍ରକୃତିର ଚାରୋଟି ଗୁଣ ରହିଛି, ତିନୋଟି ଗୁଣ ରହିଛି, ସତ୍ଵ ରଜ ତମ। ତେଣୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭାବିତ ହଉଥିବ ରଜ ଏବଂ ତମ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର କେବେ ବି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ମାନେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଯିବ ନାହିଁ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିକି ସେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଦରକାର ଯେ ମତେ ସତ୍ଵ ସ୍ତରକୁ କମ ସେ କମ ଉନ୍ନତ ହବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସତ୍ଵ ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନତ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ସେ ପ୍ରୟାସ କରିବ ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ଵ ସ୍ତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ବୁଝିଲା। ତେଣୁ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ରଜ ଗୁଣ ତମ ଗୁଣର ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତ ହବା ଦରକାର। କାରଣ ଏଇମାନେ ହଉଛନ୍ତି ରାକ୍ଷସୀ, ମାନେ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କର ଗୁଣ। ରଜ ଗୁଣ ତମ ଗୁଣ ହଉଛି ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କର ଗୁଣ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଣ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ରହିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ବି ସତ୍ଵ ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ରଜ ଗୁଣ ତମ ଗୁଣ ସ୍ତରରୁ
ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ନହେବା ପାଇଁ ସଦା ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡିବ। ବୁଝିଲା? ତେଣୁ ଗୁରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକିରି ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରି ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରି ଆମେ ଆମର ଜୀବନକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିପାରିବା ଏବଂ ଏହା ମାନବ ଜୀବନକୁ ଅସୁର ଜୀବନ ଯାପନ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇ ପାରିବ ଏବଂ ଏ ଅସୁର ଯୋନିରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବା। ଅର୍ଥାତ ଅସୁରୀ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବରୁ ଆମେ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବା। ଯଦି ଆମ ପାଖରେ କିଛି ରଜଗୁଣ ତମ ଗୁଣ ରହିଛି, ଏହାର ଅର୍ଥ ଆମ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଆସୁରିକ ଗୁଣ ରହିଛି। ବୁଝିଲା? ତେଣୁ ଆମେ ତା ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତ ହବାକୁ ପଡିବ। ମୁକ୍ତ ନହେଲେ ଆମର କେବେ ବି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆମେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଠି ବୁଝଉଛନ୍ତି ଯେ ଏ ହଉଛି ମାନବ ସମାଜରେ ଥିବା କେତେ ଗୁଡିଏ ଦୋଷ। ଏ ମାନବ ମାନଙ୍କୁ ଅସୁର ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ଦିଏ। କାରଣ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ରଜଗୁଣ ତମ ଗୁଣର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ କର୍ମ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅସୁର ହବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଅସୁର ହବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରେ ରଜଗୁଣ ତମ ଗୁଣ। ବୁଝିଲା? ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶ ଆସିପାରିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନ ଯାପନ କରିପାରିଲା, ତାହେଲେ ତାର ଜୀବନ ସଫଳ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଜୀବନରେ ପରମ ଗତି ହିଁ ଲାଭ କରିପାରିବ। ବୁଝିଲା? ତେଣୁ ଯଦି ଜଣେ ସତ୍ୟ ଗୁଣକୁ ଉନ୍ନୀତ ହବାକୁ ତାର ପ୍ରୟାସ କରେ, ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ତମ ଗୁଣ ରଜଗୁଣ ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତ ହବାକୁ, ଆସୁରିକ ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତ ହବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ସେ ଯାଇକି ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୱ ସ୍ତର କଥା ଚିନ୍ତା କରିବ, ବା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ସମକକ୍ଷ ହେବି ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଚେତନାରେ ରହିବି, ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ସେ ପରେ ଚିନ୍ତା କରେ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ସତ୍ୟ ଗୁଣକୁ ଉନ୍ନୀତ ହବ, ଯାହା ଫଳରେ ତା ଭିତରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଦୈବୀ ଗୁଣ, ଯୋଉ 26ଟା ଦୈବୀ ଗୁଣ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ସେ 26ଟାଙ୍କ ଦୈବୀ ଗୁଣ ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ବୁଝିଲା? ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତ ଗୁଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଧିକାରୀ ହବା, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଆସୁରିକ ଗୁଣକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ତେବେ ଯାଇକିରି ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହବ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟ ଏଠି ଭକ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ଭାଷ୍ୟରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର ଦୈବାସୁର ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଯୋଗ ଶୀର୍ଷକ 16 ଅଧ୍ୟାୟ ଶେଷ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ସପ୍ତଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋର ଟିକେ କାମ ଅଛି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବି। ଆଉ ତେଣୁ ଭାବୁଛି ଏଠି ଶେଷ କରିବା କ୍ଲାସକୁ, ନା କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ, ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ, ଆପଣଙ୍କ ସେବା ଅଛି, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଜୀ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ପ୍ରଭୁଜୀ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମକୁ ଗୀତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କ ଭକ୍ତିମୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହଉ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଥର ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର କରିବା ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କ ପାଇଁ। हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल्पद्रुच्छ कृपा सिंधु भगवता पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो पावन नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंदा की जय। देव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंदा की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नमस्ते, दंडवत प्रणाम।